व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है वीर करनैल सिंह खालसा जी दी फ्रीमाउंट कैलीफोर्निया तो ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 9/1/14 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। बेनती करके दसो कि एक किवें एक होवे। दूसरा नुकता जिवें हुण गुरुद्वारा फ्रीमाउंट प्रोग्राम होया है कि तुसी समझदे हो कि साडी सिख कौम जां लीडरशिप इस तों अगे वधेगी जां अगे होर की करना चाहती है। तीसरा तुहाडा बहुत तजर्बा है ते तुहाडा दायरा भी बहुत वड्डा है, पर तुसी वचनबद्ध गुरसिखां नूं जथेबंद करके समय की लोड़ अनुसार कोई ढुकवीं लहर क्यों नहीं चलाते। चौथा अमरीका कनेडा का सरबत खालसा सदे जाण बारे तुहाडा की ख्याल है, कितना कामयाब रहेगा जी। पंजवां TV 84 नूं होर लोकां तक किवें पहुंचाया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब सर करनैल सिंह खालसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू ये लिखत भेजी है जी। मेरी जी लास्ट विजिट फ्रीमाउंट कैलीफोर्निया सी 31 अगस्त नूं शहीद भाई दिलावर सिंह की याद फ्रीमाउंट गुरुद्वारा साहब समागम से उस भी खालसा जी आए हुए सन जी। और उन्होंने चेचा वक्त लैके जिथे मैं ठहरिया सी उत्थे मिलन दे लई आए। हालांकि मैं इन्हों लगभग पिछले 22-23 साल तो चंगी तरह परिचित है, जानदा है जी। बड़े पंथ दर्दी ने, जिहड़ा भी पंथ का काम करता है पंजाब च होए बाहर होए बिना एक ही नुकता लैके कि जी पंथ लई कोई कर रहा उन्होंने सपोर्ट भी करते रहे ने, उन्होंने लई फंड्स भी इकट्ठे करन तक जो भी इन्हों का एफर्ट रहा है। बड़ा लंबा समा गुरमत लिटरेचर सप्ताहक दीवाना के वेले गुरुद्वारियां दे बाहर खलो के एक सेवा वांग जिवें कि वध तो वध जिहड़े ज्ञान की गल है वो पहुँचाई जाए। सियासी तौर पर पूरे प्रौढ़ ने इन्हां दा जिहड़े ट्रक के उत्ते भी जिहड़ा है वो खालिस्तान बड़ा स्पष्टता दे नाल है और इन्हां दी गल खालिस्तान तो शुरू हुंदी है, खालिस्तान ते मुकदी है। कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और मैं इन्हां दा बहुत रिगार्ड करदा इस किस्म के कमिटेड जिहड़े गुरसिख वीर भैणां ने जे 2-2 4-4 भी एक शहर च होण ते असीं बहुत अगे जा सकते हैं। सो हालां जिवें उन्हां दी लिखत तां इस गल दी मंग करदी है भी इन्हां नूं असीं काफ़ी वक्त दईए इन्हां नुकतिਆਂ ते गल करन लई, पर क्योंकि कोई समा सीमा सानू रोक लैंदी है। पर असीं ये नहीं है भी अज असीं क्लोज कर रहे हैं इस चैप्टर नूं, असीं फिर भी वेले जिवें भी वेले वेले वो लिखणगे सानू असीं उन्हां दे नाल काम भी करांगे, उन्हां दे नाल विचार भी करांगे जी। उन्होंने जिवें जदों मिलण भी आए डिस्कस कीता, फिर मैं ही उन्होंने सुजैसट किया कि जे तुसीं मैनूं लिखती भी भेज दिओ तो असीं इस नूं अपने दर्शकों के नाल भी साझा करांगे। TV 84 दे ये रैगूलर व्यूअर ने जी, पूरे हर एपीसोड नूं देखदे ने। उन्होंने ये सवाल पूछा है भी किवें जिहड़े अड्ड-अड्ड कैटागरी सिखां दी है। हुण अड्ड-अड्ड दे विच जिवें असीं अगे बाबियां दा जिक्र करके हटे हैं, ईवन जिहड़ी पंथ प्रमाणित रहत मर्यादा वाले ने उन्हां दा भी जिहड़े दूसरियां दमदमी टकसाल अखंड कीर्तनी जथे उन्हां दे कुछ अपने थोड़े बहुत धार्मिक विखरेवें भी ने, पर कई बारी आपसी जिहड़े टकरा दी लाइन ज़्यादा है भी इन्हां नूं किवें एक कीता जा सकदा है। मैं विचार दे विच भी कहा सी, मैं ये समझदा कि अल्टीमेटली एक मिनीमम प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरा फोकस मोर सियासी है, पोलिटिकल है, खालिस्तान की स्ट्रगल है जी। और कल भी जदों असीं वाशिंगटन से एक बड़े प्रमुख सिख प्रचारक जिहड़े यूपी उत्तराखंड नाल संबंधित ने घूम रहे ने इस सारे सिक्खी प्रचार लई, वो भी मिलन दे लई आए। ये चर्चा भी हुई क्योंकि एक सोच हमेशा ये भी रही है कि जी पहला असीं सिक्खी का प्रचार कर लईए, खालसे बन जाइए, खालिस्तान आपे बन जाएगा जी। सो मैं ये महसूस करदा है कि भी जे असीं अपने कॉज अपने फोकस खालिस्तान के मुद्दे नूं फोकस दे विच रख के केंद्र दे विच रख के कॉल दईए, प्रोग्राम उलीकीए, तो ये जिहड़ियां अड्ड-अड्ड कैटागरीज वाले ने इन्हां चों कुछ ज्वाइन करनगे, कुछ विरोध भी करनगे, पर हौली हौली यही काफला बन जाएगा। सो मुढ़ले तौर के उत्ते तुसीं अदरवाइज उन्हां दा इकट्ठ सद लो, कुछ घुआ भी लो, वो चेंज नहीं हुंदा, क्योंकि वो उन्हां दी अपने उस दायराकार दे विच एक सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस करते हैं। कुछ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ 20 22 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਫਡਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਫ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਟੂ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ, ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ TV 84 ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਰੀਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ? ਜੀ। ਔਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਨੇ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਈਂਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੋ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ TV 84 ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਟਾਈਮ ਅਪ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।